ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೆ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತವ್ರು, ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದೇ ಆದ್ರೆ 20 ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆನೆ ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾಷನೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಸೇನಿ ಸರ್ ಅವರು ಎನ್ಜೆ ಫಂಡ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹಿ ಇಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಇವತ್ತು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Hussaini sir, welcome to the today's con call. Over to you. Sir, you can start now. Thank you very much, Sharan sir, and thank you very much to entire Inspire team for inviting me today. So my Kannada is not as good as you, so I will restrict myself to English if that is okay, Sharan sir. Absolutely, Hussaini sir, no problem. My investors are quite familiar with English also. You can continue. Chalo, great. So today is a wonderful day, being Teachers Day. I think Sharan sir has been a good teacher to a lot of investors, and he has made a magical difference in many people's lives. So thank you very much, Sharan sir, for doing this for a lot of investors and changing lives of a lot of people. What I'm going to talk to you today, I'm sure most of you do invest your money in mutual funds or in SIPs, right? So I've been selling SIPs for my entire lifetime for last 20 years, as Sharan sir rightly mentioned. So SIP is one of the most wonderful and most easiest products for investment, and the only thing which you have to do there is you have to be consistent. I was just looking at the SIP performance of FlexiCap funds. So if somebody has invested 20,000 rupees per month in FlexiCap funds, in mutual funds since last 20 years, right? So we are in September 25. If somebody started 20 years back, the current return which the investor has made is 2.3 crore rupees on an investment of close to 48 lakh rupees. So phenomenal return which has been made through SIP investment, and the return is close to 13.5%, right? So SIP is one of the most wonderful products. The person you are speaking with has put your... Hello? Yeah, am I audible? You're audible. Yeah, sorry. Right, but there are two very, very important things which are there to keep in mind. One of the first thing is discipline. As I said, discipline is very, very important. Apart from discipline, there are two more important things. One of them is taxation. So if you look closely, the valuation which is 2.3 crore rupees today, you have gained around 1.8 crore rupees because around 48 lakh was your own investment. So as per the current taxation laws, where 12.5% is the rate for long-term capital gain tax, the tax which you will have to pay if you would have invested in that SIP is 23 lakh rupees, right, in terms of long-term capital gain. So it is very, very high. And going forward, recently our government has been kind enough to reduce the rates of GST, but historically governments have been increasing rates only. So if these long-term capital gain rates stay where it is, that is okay. But if globally the long-term capital gain rates for all the developed countries are in the range of 25%, 20 to 25%. So going forward, if the government was to increase this long-term capital gain rate, so the tax outgo, which is 23 lakh rupees today, is only going to increase in future. Number one. Another risk which we are carrying in SIP is that if something happens to the person who is doing the SIP, who is the breadwinner of the family, right, the entire planning which is being done for the SIP, that goes for a toss.
the planning for education of children, the planning for marriage, planning for a house, or whatever it might be, right? But your goals are going to continue. Even if something happens to the breadwinner, the goals, the children are going to grow up, they are going to have their education goals, marriage goals, right? But the money component of it is going to go for a toss. So, what is the solution? Can I have an SIP where I don't have to pay any taxes in future? Can I have an SIP where a minimum amount is The guaranteed person you are speaking with in case of death? Can I have an SIP where a minimum amount is guaranteed in case of death? So if something happens to me in future, at least my goals are protected for my family. Or can I have an SIP where even after my death, the SIP continues and the corpus continues to build, right? Sounds too good to be true, isn't it? So hold your breath. We are just having a product which is offering all these solutions. So that is a tax-free SIP which is giving you a 360 times life insurance cover and a guarantee that in case of death, not only does the family get the life insurance amount, but also your future pending installments are being paid, right, by the company, right? How is this possible? This is possible through low-cost ULIP products, which have been specifically we have introduced in NJ, right, for all of you investors, right, where the cost is very, very low. There is a very minimal cost of life insurance, and your large portion of your money is invested into the equity only, right? The insurance companies are having these products, right, and they are managing very, very large sums of money, right? The insurance industry is also having very large sums of money which is being managed by them. Just to give you an example, ICICI Prudential Life Insurance is managing close to 1.5 lakh crore of equity. Tata Life Insurance, Tata AIA Life Insurance is managing around 50,000 crores of equity, right? So how is this possible, right? So this product is a tax-free product because Government of India has made a regulation on ULIPs that up to 2.5 lakh rupees invested every year, the returns which you are going to get at the end are tax-free. So basically, if you do a 20,000 rupee SIP in this product, the returns whenever you are going to get it, you can do this product for 10 years, 20 years, 30 years, longer the better, right? So if you buy this policy today for, say for example, 25 years, just for an example, today is 2025, if you buy till 2050, so whatever money you are going to get in 2050, that amount is going to be tax-free irrespective of whatever is the long-term capital gain rate at that point of time, right? That is the most beautiful thing about this product. Another very important thing is that, as I said, there is a 360 times cover in this product. What does this mean? That if I start a 20,000 rupee SIP, on day one, I am covered with 72 lakh rupees. So, something happens to me after 5 years, say for example, and with SIP in 5 years, my valuation is close to 10-15 lakh rupees, and something happens to me after 5 years, 72 lakh rupees is guaranteed to my family, right? Once my corpus crosses 72 lakh, then also my family gets higher amount of fund value or the 72 lakh rupees, but 72 lakh is guaranteed, right? And very, very interesting feature which is also there in this product is that if something happens to me, for the remaining portion, if I did this SIP for 25 years and something happens to me after 5 years, for the remaining 20 years, Tata is going to pay 20,000 rupees per month in my SIP from their own pocket. And at the end of 25 years, my family is going to get this entire corpus, which is going to become a very, very large corpus at that point of time, and that too tax-free. So that is a very, very interesting innovation, right? So when you are doing normally an SIP in mutual funds, I would humbly suggest that please get in touch with the smart people in Inspire team, and they will guide you how to invest your money in this tax-free SIP also. Very, very interestingly,
that 2 days back the GST related changes have come in. So all the products, all the ULIP products have also been exempted from GST. So there used to be charges in this product, right? And there was a GST component on that. So the GST has been reduced, or GST has been made as zero. So the charges have gone down further, right? So which has made this product proposition again very, very, very attractive, right? So Sharan sir, I'll hand it over to you again. I think this is a wonderful product, and you and your team can have detailed discussion with your clients on this product. Any thoughts or any questions in your mind, I'll be more than happy to answer that. Yes sir. Definitely sir. Thank you very much. See हुसैनी सर, नॉर्मली हम लोग शुरू से हम लोग SIP पर में बहुत कन्विक्शन के साथ काम किया. We have worked very strongly conviction. You know that as an Inspire India, we are always believe that SIP is a way you can create wealth for long term. But we whenever there is an insurance comes, we always little skeptical selling insurance, especially unit linked policy, because the charges were very high. So now for an investor, I'm asking as an investor point of view, now when I'm investing in the smart SIP in insurance, especially in unit linked policy, how the total expenses ratio or how the charges are going to be for the investment? Just I want to know more. Right. So thank you for asking this question. So earlier the ULIP products which used to come, and they used to have very high charges, right? But these products which I am talking to you about of Tata and ICICI Prudential, in NJ we have specially created these products with these companies, right? And they are specifically low cost products. So the charges which are there in this product are that if you are investing 100 rupees, around 90 to 92 odd rupees is getting invested, right? There is a 2.5% charge which is there on every installment, number one, and there is a mortality cost, which is the term insurance kind of a cost, right? So apart from these two costs, there is no other cost in this product. So you are depending on the age of the customer, 90 to 92% of your money gets invested. If the age of the investor is on the higher side, if it is in the 40s or late 40s, the investment amount will be slightly lower. If the investor age is in the early 30s or late 20s, the investment amount will be higher because the mortality cost is going to be lower. So it is a very, very effective low cost product which is there, and it is absolutely not comparable with the older products which were there in ULIP category, because they used to be very high cost products. So this is a specially curated product which is having very, very low cost. Great. Sir, I just want to ask you one more question, because already हमारा बहुत सारे investors they're investing in regular SIPs. That is the quite long term के लिए भी invest कर रहा है. Suppose if I have an investor who is investing say around 40 to 50,000 rupees every month, for example, I'm just giving you. If it is investing 40 to 50,000 rupees monthly SIPs, according to you, how much we can make a small diversification into the smart SIP so that I can get a tax-free income and also get the insurance coverage? According to you, what is your suggestion on the investment we can diversify into smart SIP? So I would say that around if you are investing 50,000 rupees through SIP every month, you should take advantage of 20,000 rupees per month investing in this particular product, because there is a lock-in in this product for 5 years, right? So your 30,000 rupees in mutual funds is completely lock-free. You can utilize that money at any point of time, right? There also the growth is going to come. Here also the growth is going to come, right? And the tax-free component which is there, right? There is a limitation of 2.5 lakhs, so 20,000 can be utilized there. Otherwise, if somebody wants to invest 15 to 20,000 rupees, my suggestion would be at least 25 to 30% of your proportion should be invested into this particular product, because on one hand, your money is getting invested into equity, so you're getting as good as return as mutual funds, point number one. Plus, add to that, you're also getting an additional life insurance cover, which is protecting you. So generally, we always say that protection is very, very important, and protection is actually the
first thing which any investor should do while doing financial planning. So this is where our protection and investment, both the things are coming together, and on top of that, the cherry on the cake is the tax-free return. So you are getting all these 2-3 advantages together. And just to add to that, Sharan, a slightly long answer to your small question, that if somebody is having a larger SIP book, say for example, somebody is doing a 1 lakh rupee SIP. I'm sure many of your investors would be in that bracket also. So if you are having multiple PAN account holders in your family, suppose in my family there are 2 people who are having who are having their own PAN, right? So you can utilize 20,000 rupees per PAN. So 40,000 rupees is going into product which is giving me a tax-free SIP, and on the side of it, both of us are getting a insurance cover also. Both me and my wife, right? So I think you should the number of PANs, if it allows your pocket, right? The maximum number of PAN in your family should get this advantage, because this advantage is not going to continue for lifetime. 2 years down the line, 3 years down the line, government might take away this exemption, right? But again, I will clarify that even if the government takes away this exemption, it will be for future investors only. Everybody who has invested in the past, they will continue to enjoy the tax-free benefits in this product. So I think this is a must-have product in everybody's portfolio. परफेक्ट सर, परफेक्ट सर. मेरा लास्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड SIP we diversify into large cap, mid cap, small cap, hybrid fund, BAF, all these things we do that. Is there any provision that we can make that type of categories allocation or asset allocation? Is there any provision if there in this smart SIP? Right. So just like you have large cap fund, mid cap fund, flexi cap fund, balance fund on the mutual funds, similarly in insurance also you have all these kind of funds: large cap fund, mid cap fund, top 200 fund, flexi cap fund, right? All these fund options are available. And by doing, suppose if you are doing a 20,000 SIP and you want to invest not in one fund, you want to select 4 funds in Tata, so you are having the liberty to choose all 4 funds. Okay. Right? You want to invest in only one fund, you have that choice. You want to invest in 2 funds, you have that choice. You want to change your funds or you want to switch your funds, also that is also possible, and that is also having zero cost. That is also tax-free. That is also an added advantage. So the good choice of funds which is available in mutual funds, here also it is available as it is. So you can diversify your portfolio in multiple funds. Great, Sergio. Great. I think most valuable information it is. So I request all my investors, this is newly introduced to all our investors, especially NJ has brought this product for, NJ investors, especially for Inspire investors also. So who are all interested for this, my relation manager, our Inspire India relation manager is going to connect you regarding this if you have any doubts or clarification. So we are, we are going to, attend all any sort of questions and, doubts in future. So thank you very much, Hussaini sir, for your most valuable time. Definitely, अगर चाहे तो हमको future में और ऐसा अच्छा product, if you are introducing, we can again connect to con call or Zoom call or something like that. Thank you very much, Sharan sir, for having me in the call, and thank you to all the investors for patiently listening. Have a nice evening. Yeah, thank you, sir. Okay. Wish you the same, sir. Bye. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಡೌಟ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪಷ್ಟು ನಾನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುಮಾರು ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ಸುಮಾರು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಆದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ nobody expected Trump will create such a confusions in the with so many countries. Today he not only creating the system of confusion with India, he also created a lot of confusion with China, Russia and other countries. But at this moment what he has introduced 50% tariff, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ.
ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ US ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಾರಿಫ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಲಂಬನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನಾವೇನು ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿರಂಗೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕಲಿ ನಾವು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ alternate options for the export. So already India has been built lot of good relation with a lot of countries. Of course, our relationship was not great with China because thanks to Trump, because of the Trump, India now China have become friends. And now India and Russia, the relationship always has been wonderful, very supportive. So one kade India is strategically is moving, and Trump himself is finding lot of opposition situation in his country because the kind of relationship what India and US was sharing, now it has got little bit affected. So ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಉಳಿತು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ US ದ ಓನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ರೆಡಿ US ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ರಿಸೆಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇನಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ 15 to 16 years ಅಲ್ಲಿ US has gone through some of the recession. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಗಳು ಅದೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, US ಮೇ ಗೋ ಥ್ರೂ ರಿಸೆಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ US ಏನಾದ್ರು ರಿಸೆಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಿಸೆಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ₹1 ವಿಡ್ರಾವಲ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ₹5 is ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನರ್ ಬಂದು ₹1 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ₹5 ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಸೆಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ತರ ಯುದ್ಧಗಳಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೆ US ರಿಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. when I'm saying macro economics indicator ಅಂದಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ GST 2.0 ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು GST ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ 5, 12, 18 ಮತ್ತೆ ಏನೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೌ ದೇ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್, ಒಂದು 5%, ಇನ್ನೊಂದು 18%. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಗಳೇನಿದೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ 5% ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಅದರದ್ದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ 0 GST ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೂಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಟೆಂಪರರಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ 40 ರಿಂದ 46 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ನಷ್ಟನ ಭರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಲಹೆನ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ತರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದು GST ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಓಡಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಫ್ಯೂಚರ್. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರ ದೇಶದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಿಲೋ 2% ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರಕ್ಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಿದೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲುಕ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು IPOಗಳು ಸಹ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬಂಪಿ ಗ್ರೋತ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ವೊಲಟಿಲಿಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಏನು ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರಿ ಇರಲಾರ್ದೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಹಾರಿಜನ್. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನ್ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಬರುವಂತ 10, 15, 20 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ನ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಾನೇನೊಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೀತಾಪ್ರಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ 7 to 8 minutes ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಪಿಕಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಈಗಿನ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆದಾರಿಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಂಚಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಗೇನ್ ಸಾರಿ ನನ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಕ್ವಶನ್. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಪಿಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗಿನ ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪಿಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೂಲ್ ಏನಿದೆ ವಾಲಟಿಲಿಟಿ, ಅದು ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಅಸೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, SIP ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಷ್ಟು ನನಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸುಮಾರು ಸಲ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕಳೆದ 25-30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಈ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಆವರೇಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 14 to 15% ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ನಾವು ಟೈಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಉಳ್ಕೊಂತೀರ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಾಲಟಿಲಿಟಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 to 7 years ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾಗಿ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಗೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬೆಟರು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ನೋಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಓಕೆ, ಗೂಗಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರೋ ಫಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಫಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಫಂಡ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಗೂಗಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಾವೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ
ಆ ಒಂದು ಫಂಡ್ಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 2, ಟಾಪ್ 3, ಟಾಪ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫಂಡ್ಗಳು ಅದೇ ಫಂಡ್ಗಳ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ 20th ರ್ಯಾಂಕು, 30th ರ್ಯಾಂಕು ಅಥವಾ 40th ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿರೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5, ಟಾಪ್ 3, ಟಾಪ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ನಾವೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ರೇಸಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಓವರ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋನಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ 5 yearsಗೆ 12% ಅಥವಾ 11% ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಮೈ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ 13% ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಈ ವರ್ಷ ಅದ್ರದ್ದು 30th ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಅಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗಿಯಕ್ ಹೋದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಚರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದುಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ, ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಇಂದ ನಮ್ದು ಏನೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ NGO ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಹಿಂದೆ IT ಬಸ್ ಆದ ಹಾಗೆ AI ಇಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇದರಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಜಾಬ್ ನ ತೆಗಿಯಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಜಾಬ್ ಕಳ್ಕೋಬಹುದು. ಜಾಬ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದೇ ಆದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ IT ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದಾಗ ಜನ ಜಾಬ್ ಕಳ್ಕೊಂತಾರಂತ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಇದರಿಗಿಂತ ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪಷ್ಟು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಪ್ಸ್ಕಿಲ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ಹೊಸ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಸೊ AI ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ChatGPT ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಮಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಮಾಡುವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ AI ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಜಾಬ್ಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಚ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ?
ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾರು ಇಕ್ವಿಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮೊದಲ 1, 2 ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹೂಡಿಕೆದಾರನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಚೀಪ್ ಆಗಿರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡುವಂತ NAV ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ 1 or 2 years ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಭಯ ಪಡುವಂತದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಯಾರು 5 years ಅಂಡ್ ಅಬೋವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರ ಆವರೇಜ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಬೋವ್ 10 to 14% ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರವರಿಯಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಸಹಜ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ತರ ಒಂದು ವರಿ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ಅವ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone. Again, Sharan Patil and Inspire team inda. Over to you, Geeta. Thank you, sir. ಈ ಕಾಲ್ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ SIP ಬಗ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹುಸೇನಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾಲ್ ನ ಈಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ.